നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് മെൻഡിങ് വാളിനെ പറ്റി. മെൻഡിങ് വാൾ ഈസ് എ പോയം ബൈ റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ്, the most popular of the American poets. And here he is concerned with fraternity and tolerance for a harmonious living. And he picks up a simple situation from life. And the simple situation is mending wall. Mending the wall. Mending wall. And here the poet and his neighbor are mending the side wall. The poet begins by saying there is something mysterious in nature that does not love a wall. Something there is that doesn't love a wall. There is something mysterious in nature which is against man-made walls. Here Frost is not an ordinary poet, and Frost uses wall in a symbolic sense as well. That is, the wall here stands for all man-made walls based on sex, based on geographical provisions, based on race, based on caste, based on creed, and things like that. Based on power, based on position, based on wealth, and whatnot. So, the poem assumes much significance. Here, Frost says that there is something mysterious in nature which is against man-made walls. And secondly, hunters are also in the habit of destroying man-made walls. And then the poet begins, says that during springtime, they find their wall in a dilapidated condition. And naturally, the poet informs his neighbor. His neighbor is living beyond the hill. And he informs his neighbor about the tragic condition of the wall. And thereupon the neighbor and the poet decide upon a particular day to mend the wall. And the poet and the neighbor meet on a particular day. They walk to set the wall between them. It is a regular thing. That is, it is happening during all spring seasons. Meanwhile, the poet cannot but ask whether there is the need of such a wall. For he is old pine and I am apple orchard. I am cultivating apple. He is concerned with the pine. So there is no conflict. And naturally there is no need of a wall between them to separate them. But the neighbor is a conservative. He is not a progressive. He is conservative. And this bigoted man, this conservative, says good fences make good neighbors. Good fences make good neighbors. This is what he says. So the poet presents the conflict. The neighbor's argument is that good fences make good neighbors. The poet feels that there is no need of such a boundary, such a wall. ഇത്രയുമാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇനി നോക്കാം. Spring is the mischief in me, and I wonder if I could put a notion in his head. Why do they make good neighbors, isn't it? Where there are cows, but here there are no cows. Before I built a wall, I would ask to know what I was walling in or walling out, and to whom I was like to give offense. Something there is that doesn't love a wall, that wants it down. I would say elves to him, but it is not elves exactly, and I would rather he said it for himself. I see him there, bringing a stone grasped firmly by the top, in each hand, like an old stone savage armed. He moves in darkness as it seems to me, not of woods only and the shade of trees. He will not go behind his father's saying, and he likes having thought of it so well. He only says, good fences make good neighbors. Spring is the mischief in me. Spring season. Vasantakalamana Duritakalam. Mischief in me. Durandakalamana. എന്തുകൊണ്ട്? Why it is called a mischievous season? It is mischief because we have to mend the wall.
As I told you, as the poet told you, it is a tiresome job. We make our hands rough. നമ്മളുടെ കൈയൊക്കെയും ഒരു പരുവാവും. എന്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് അറിയൂ. So spring is the mischief in me, and I wonder if I could put a notion in his head. I wonder, പലപ്പോഴും ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. If I could put a notion idea in his head, ഇവന്റെ തലയിലേക്ക്, ഈ കൺസർവേറ്റീവ് ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ അയൽക്കാരൻ, അവന്റെ തലയിലേക്ക് ഒരു ആശയം ഒന്ന് തിരികെ കയറ്റി വെച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം എനിക്കറിയാം അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. എന്തിനാ മതിൽ കെട്ടി വെക്കുന്നത്? ആപ്പിൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഞാനും പൈൻ കൃഷി ചെയ്യുന്ന അയാൾ. ആപ്പിൾ മരം ആരും ഇല്ലാത്ത സമയം നോക്കി ചാടി ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരുമോ? ഒരിക്കലും ഇല്ല. അവന്റെ പൈൻ മരം ഒന്നും നശിപ്പിക്കത്തുമില്ല. പിന്നെ എന്തിനാണ് മതിൽ കെട്ടുന്നത്? എനിക്കറിയാം അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്ന്. പക്ഷെ അവൻ സമ്മതിക്കണ്ടേ? അത് കാരണം ഇവന്റെ തലയിലേക്ക് ഒരു പുരോഗമന ആശയം എങ്ങനെയെങ്കിലും കയറ്റാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു നോക്കി. If I could put a notion in his head, why do they make good neighbors, isn't it? എന്താണ് അവന്റെ ഈ ആദർശം? ഗുഡ് നൈബേഴ്സ് ആവണമെങ്കിൽ ഗുഡ് ഫെൻസസ് വേണം. ഇതല്ലേ അവൻ പറഞ്ഞത്. എന്താണ് ഈ ഗുഡ് നൈബേഴ്സ്? Why do they make good neighbors, isn't it? Where there are cows. ഇനി ശരിയാണ്, പശുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ, ബട്ട് ഹിയർ there are no cows. പക്ഷെ ഇവിടെ പശുക്കളില്ല. പശു എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്താണ്? കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാനുള്ള ജീവിയാണ്, അല്ലെ? അടിയുണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയതാണ്. നമ്മളെ വീട്ടിലെ പശു കയറഴിഞ്ഞ് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ പോകുന്നു, മരക്കമ്പിന്റെ മണ്ട കടിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നു, കൃഷി നശിപ്പിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ ആളിനെ ഓടിക്കുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. ഉടനെ അവര് വന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് പണ്ട് കാലത്തെ പശുക്കളാണ്. പണ്ട് കാലത്തെ പശുക്കൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടെ കൂടെ കയർ കൊട്ടി പോവുകയും അയൽ വീട്ടിൽ പോയി ശല്യം ഉണ്ടാക്കിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്ന പശുക്കളല്ല. അപ്പോഴ് അങ്ങനെയുണ്ട്. പശു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എപ്പോഴും വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ജീവിയാണല്ലോ, നിങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പോഴും പശു ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ശരിയാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പശു ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മതിൽ കെട്ടി വെക്കണം, അയൽക്കാരന്റെ വീട്ടിൽ പോയി ശല്യം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. ഇവിടെ അതിന് പശുവില്ല. There are no cows, but here there are no cows. അപ്പോഴും മതിലിന്റെ സത്യത്തെ ആവശ്യമില്ല. ഞാനാണെങ്കിൽ ആപ്പിൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നു, അവൻ പൈൻ. എന്തിനാണ് അതിന്റെ ഇടയ്ക്കൊരു മതില്? പൈൻ അയാളുടേതാണെന്നും ആപ്പിൾ എന്റേതാണെന്നും ആർക്കും അറിയാം. രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ആയി പോകത്തുമില്ല. ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നശിപ്പിക്കത്തുമില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ പശുവില്ല. പശു ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും വേണ്ടിയില്ല, അതുമില്ല. പിന്നെ എന്തിനീ മതിൽ കെട്ടി വെക്കണം? No cows. Before I built a wall, I would ask to know what I was walling in or walling out. Moreover, അതിലുപരി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്തിനാണെന്നെങ്കിലും അറിയണ്ടേ? ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു, മതിൽ കെട്ടുന്നു. എന്തിനാണ് ഈ മതിൽ കെട്ടുന്നത്? എന്താണ് മതിൽ കെട്ടി അകത്താക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്? എന്താണ് മതിൽ കെട്ടി പുറത്താക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്? ഇതാണ്. അപ്പോഴും മതിൽ ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് മതി. എന്തിനീ ആവശ്യമില്ലാത്തടത്ത് മതിൽ കെട്ടിവെക്കുന്നു? ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം അപ്പുറത്തോട്ട് ചാടിപ്പോകും, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മതിൽ വേണം. അവിടുന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഇപ്പുറത്തോട്ട് ചാടി വരും, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മതിൽ വേണം. ഇവിടെ എന്തോ വില കൂടി എന്തോ ഉണ്ട്, അതെടുക്കാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് ചാടി വരുമെന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിയാണ്, മതിൽ വേണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വിലയുള്ളൊരു സാധനമുണ്ട്, അത് പുറത്ത് ചാടി പോകാതിരിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു, മതിൽ ആവശ്യമാണ്. അല്ലാത്തടത്ത് എന്തിനു മതില്? ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സിമിത്തേരി, ഒരു ശ്മശാനത്തിന് മതിൽ കെട്ടിയിടേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ശ്മശാനത്തിൽ കിടക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഇപ്പുറത്തോട്ട് ചാടി വരാൻ ശ്രമിക്കുമോ? ഒരിക്കലും ഇല്ലല്ലോ. ഇനി റോഡിൽ കൂടെ പോകുന്ന ആർക്കെങ്കിലും മോഹം തോന്നുമോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ശ്മശാനത്തിൽ ചെന്നാൽ മതിയായിരുന്നു, മതിൽ ചാടി ഇങ്ങ് ശ്മശാനത്തിലോട്ട് പോകുമോ? അതുമില്ലല്ലോ. എന്നാലും ശ്മശാനത്തിന്റെ ചുറ്റും വേണമെങ്കിലും മതിൽ കെട്ടി വെച്ചോളും. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ മതിൽ കെട്ടി വെക്കുന്നത്? ഇതാണ് എന്റെ ചോദ്യം. നമ്മളൊരു മതിൽ കെട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തിനാണ് അത് കെട്ടുന്നതെന്നെങ്കിലും ചിന്തിക്കണ്ടേ? ഈ ആശയമാണ് ഞാൻ അവന്റെ തലയിലേക്ക് തിരികെ കയറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവൻ കേൾക്കണ്ടേ? Why do they make good neighbors, isn't it? Where there are cows, but here there are no cows. Before I built a wall, I would ask to know what I was walling in or walling out, and to whom I was like to give offense. Something there is that does in love a wall. The poet repeats the first line. ആദ്യത്തെ ലൈൻ തന്നെ വീണ്ടും പറയുന്നു. സംതിങ് there is that does in love a wall. ഈ ലോകത്ത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ശക്തിയുണ്ട്, അതിന് മതിൽ ഇഷ്ടമല്ല. Something there is that does in love a wall. They wants it down. മതിലുകൾ മൊത്തം തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു നിഗൂഢ ശക്തിയുണ്ട്. എത്രയൊക്കെ മതിൽ കെട്ടിവെച്ചാലും അത് തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയില്ല ഈ പ്രകൃതിയിൽ. നിങ്ങൾക്കറിയാം, അറ്റ് ദ ഫേസ് ഓഫ് കലാമിറ്റീസ്, ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, പ്രളയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ
എത്രയൊക്കെ നമ്മൾ മതിലുകൾ കെട്ടിവെച്ചാലും ശരി തന്നെ എന്തുണ്ടാവുന്നു? ഈ മതിലുകൾക്കൊന്നും ഒരു പ്രസക്തി ഇല്ലാതാവുന്നു, അല്ലേ? അതിക്രമിച്ച് കടക്കരുത് എന്നൊക്കെ ബോർഡ് എഴുതി വെച്ചിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ട്? ബോർഡുകളെല്ലാം കൂടെ വെള്ളം ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടിടും, അല്ലേ? അപ്പോഴ് താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർ കയറരുത്, അല്ലെങ്കിൽ അഹിന്ദുക്കൾ ഇവിടെ കയറാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ എഴുതി വെക്കും. എന്നൊക്കെ എഴുതി വെക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ ആളുകൾ അകപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നവർ ഏത് ജാതിക്കാരാണോ നോക്കിയിട്ടാണ്. അപ്പോഴിവിടെ എന്തോ ഒരു നിഗൂഢ ശക്തിയുണ്ട്. അത് മതിലിനെ, സകലവിധ മതിലിനെയും എതിർക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയുണ്ട്. അപ്പോൾ കലാമിറ്റീസ് അതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ ജാതി ചിന്തയും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള കുഴപ്പങ്ങളും അതുപോലുള്ള മതിലുകളൊക്കെ പോകും. അപ്പോഴ് does not love a wall that wants it down. I could say else to him. എന്തായിരിക്കാം അത്? else നമ്മൾ മിക്കവാറും നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യങ്ങളെ എല്ലാം കൂടെ പറയുന്നതാണല്ലോ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ. സയൻസ് വെച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിനെ എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ, അമാനുഷികമായിട്ടുള്ളത്. എൽസ് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ, സ്പിരിറ്റുകൾ പോലെയൊക്കെയുള്ള, ഈ ആത്മാക്കൾ പോലെയൊക്കെ ഉള്ളത് അതാണോ? കുട്ടിച്ചാത്തന്മാരെ പോലെയൊക്കെ ഉള്ളത് അതായിരിക്കും. എന്താണ് അതിൽ ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു സാധനം? I could say else to him, but it is not else exactly. പക്ഷെ അതൊന്നുമല്ല, സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ തിങ്സ് ഒന്നുമല്ല, അമാനുഷിക ശക്തിയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നുമല്ല, സ്പിരിറ്റുകളൊന്നുമല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എൽസ് എക്സാക്ട്ലി. അപ്പോൾ ഇത് പോയിന്റ് ആംസ്. എന്താണ് കവി ചോദിക്കുന്നത്? എന്തോ ഒരു നിഗൂഢ ശക്തി ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് എന്താണ്? ആ നിഗൂഢ ശക്തി അത് എൽസ് ആണോ? സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ബീങ് ആണോ? അതൊന്നുമല്ല. And I would rather, he said it for himself. I would rather, I prefer. ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്താണ്? I like. He himself says. അവൻ പറയട്ടെ. അവനാണല്ലോ എപ്പോഴും മതിലിന്റെ ആവശ്യക്കാരൻ. അവൻ പറയട്ടെ. അവന് മതിൽ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു കിടക്കല്ലേ. ഗുഡ് ഫെൻസസ് മേക്ക് ഗുഡ് നൈബേഴ്സ്. ഇതാണല്ലോ അവന്റെ ഫിലോസഫി. അപ്പോഴയാൾ തന്നെ പറയട്ടെ, എന്തിന് ഈ മതിൽ എങ്ങനെയാണ് നശിക്കുന്നത്? ഈ മതിൽ ഇടിച്ചിടുന്നത് ആരാണ്? ആ നിഗൂഢ ശക്തി എന്താണ്? ഞാൻ എന്തിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ചിന്തിക്കണം? എനിക്കെന്തായാലും മതിൽ ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പോഴീ നിഗൂഢ ശക്തി ഏതാണെന്ന് അവൻ തന്നെ പറയട്ടെ. ഐ സീ ഹിം ദെയർ. നോക്കിക്കേ അവനെന്ന്. ഐ സീ ഹിം ദെയർ ബ്രിങ്ങിങ് എ സ്റ്റോൺ ഗ്രാസ്പ്ഡ് ഫേർമിലി ബൈ ദ ടോപ്പ്. ഐ സീ ഹിം ദെയർ. ഞാനൊന്ന് നോക്കി. ഐ സീ ഹിം ദെയർ ബ്രിങ്ങിങ് എ സ്റ്റോൺ. അവനൊരു കല്ലെടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. മതിൽ കെട്ടിക്കൊട്ടിക്കാണല്ലോ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും. അവനൊരു കല്ല് എടുത്തോണ്ട് വരുന്നു. അതിന്റെ ടോപ്പിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചേക്കുന്നു. കല്ലിന്റെ വലിയ പാടാണ്, ഒരു കല്ലിന്റെ ടോപ്പിൽ പിടിച്ചോണ്ട് വരുന്നത് പാടാണെന്നൊക്കെ അറിയാലോ. ഇനി ഈച്ച് ഹാൻഡ്, രണ്ട് കയ്യിലും ഓരോ കല്ല് വീതം എടുത്തോണ്ട് വരുന്നു. ഈച്ച് ഹാൻഡ് ലൈക്ക് ആൻ ഓൾഡ് സ്റ്റോൺ സാവേജ് ആംഡ്. ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിക്കേ, ശിലായുഗത്തിലെ കാട്ടാളനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നില്ലേ? ഓൾഡ് സ്റ്റോൺ സാവേജ് ആംഡ്. സത്യത്തിലെ അയൽക്കാരൻ ഈ രണ്ട് കല്ലും ഇങ്ങനെ താങ്ങിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് കണ്ടാൽ ശിലായുഗത്തിലെ കാട്ടാളനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു. സ്റ്റോൺ ഏജ്, ശിലായുഗം. അപ്പോഴും ശിലായുഗത്തിലെ കാട്ടാളനെ പോലെ ശത്രുക്കളെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി കല്ലുകൾ എടുക്കുക, എല്ലാത്തിനും അതുപോലെ. അപ്പോഴാ കാലഘട്ടത്തിലെ ശിലായുഗത്തിലെ ഒരു കാട്ടാളനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നില്ലേ? ഓൾഡ് സ്റ്റോൺ സാവേജ് ആംഡ്. ഹി മൂവ്സ് ഇൻ ഡാർക്ക്നെസ് ആസ് ഇറ്റ് സീംസ് ടു മീ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു, ആസ് ഇറ്റ് സീംസ് ടു മീ ഹി മൂവ്സ് ഇൻ ഡാർക്ക്നെസ്. അവൻ ഇരുട്ടിൽ തപ്പിത്തടയുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ഹി മൂവ്സ് ഇൻ ഡാർക്ക്നെസ് ആസ് ഇറ്റ് സീംസ് ടു മീ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവൻ ഇരുട്ടിൽ തപ്പിത്തടയുന്ന വ്യക്തിയാണ്. സീംസ് ടു മീ നോട്ട് ഓഫ് വുഡ്സ് ഓൺലി ആൻഡ് ദ ഷെയ്ഡ് ഓഫ് ട്രീസ്. നോട്ട് ഓഫ് വുഡ്സ് ഓൺലി, വുഡ്സ് ട്രീസ് മരങ്ങൾ. നോട്ട് ഓഫ് വുഡ്സ് ഓൺലി ആൻഡ് ദ ഷെയ്ഡ് ഓഫ് ട്രീസ്. ആ മരത്തിന്റെ തണലിലൂടെ, ആ മരത്തിന്റെ നിഴലിലൂടെ അവൻ ഇരുട്ടിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു. ഒരു ഇരുട്ടിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തി, പുരോഗതിയില്ലാത്ത വ്യക്തി, പുരോഗമന ചിന്തയില്ലാത്ത വ്യക്തി, അവനെ പോലെ തോന്നുന്നു. As it seems to me, not of woods only and the shade of trees, he will not go behind his father's saying. എന്താണ് അവന്റെ പ്രത്യേകത? അവന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകത്തില്ല. ചില ആൾക്കാരെന്നൊക്കെ അറിയാലോ, അവരുടെ എന്റെ അച്ഛനപ്പൂപ്പന്മാരായിട്ട് വന്ന കാര്യമാണ്, ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്, ഞാനായിട്ട് മാറ്റത്തില്ല. എത്ര മണ്ടത്തരമായാലും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും, ഞാനായിട്ട് മാറ്റത്തില്ല. ഇതാണ് അവന്റെ നേച്ചർ. യഥാർത്ഥത്തിൽ നല്ല വ്യക്തികൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അത് വേണോ വേണ്ടയോ, നല്ലതാണോ മോശമാണോ, എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടെങ്കിലല്ലേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. നമ്മളൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു, ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഗുണം വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ഗുണം വേണം. അങ്ങനെ ഒരു പ്രവൃത്തിയല്ലേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ.
ഇത് അവനങ്ങനെയല്ല. എന്റെ അച്ഛനപ്പൂപ്പന്മാരായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു തുടങ്ങിയതാണ്, ഞാൻ ഇനിയും അത് ചെയ്തോണ്ടേയിരിക്കും. ഇതാണ് അവന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ഹി വിൽ നോട്ട് ഗോ ബിഹൈൻഡ് ഹിസ് ഫാദേഴ്സ് സെയിങ് ആൻഡ് ഹി ലൈക്സ് ഹാവിംഗ് തോട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് സോ വെൽ. അവൻ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുന്നു. ഹി സസ് അഗെയിൻ, അവൻ വീണ്ടും പറയും, ഗുഡ് ഫെൻസേഴ്സ് മേക്ക് ഗുഡ് നൈബേഴ്സ്. നല്ല വേലി കെട്ടിവെച്ചാൽ നല്ല അയൽക്കാരായിട്ട് ജീവിക്കാം, അവൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോഴ് നമ്മളിപ്പോ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ വസന്തകാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യം പറഞ്ഞ ദുരന്ത കാലഘട്ടമാണ്. എനിക്കാണെങ്കിൽ അവന്റെ അടുത്ത് പോയി പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഈ മതിലിടിഞ്ഞ് പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണെന്ന്. കാരണം നമ്മൾ അയൽക്കാരാണല്ലോ. ഫ്രറ്റേണിറ്റിയും ടോളറൻസും ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തല്ലേ പറ്റുള്ളൂ ഈ ലോകത്ത്. ഞാൻ പോയി പറയും, അവനാണെങ്കിൽ ഉടനെ മതിൽ കെട്ടാന്ന് പറയും. അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഡേ ഫിക്സ് ചെയ്ത് മതിൽ കെട്ടുകയാണ്. ഞാൻ പക്ഷെ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട്, സത്യത്തിൽ മതിലിന്റെ ആവശ്യമില്ല. എനിക്കറിയാം, ഞാനാണെങ്കിൽ ആപ്പിള്, അവൻ പൈൻ, ഇത് രണ്ടിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തിനാണ് മതിൽ കെട്ടി വെക്കുന്നത്? എന്നാലും അവനെപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, ഗുഡ് ഫെൻസേഴ്സ് മേക്ക് ഗുഡ് നൈബേഴ്സ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഈ മതിൽ കെട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര പാടാണ്. ഈ കൈയൊക്കെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന കൈയൊക്കെ ഒരു പരുവാവും, താഴമ്പൊക്കെ ആയിട്ട് പൊട്ടിയൊക്കെ ഒലിച്ചൊക്കെ ഭയങ്കര പാടാണ്. എന്നാലും അവന് മതിൽ കെട്ടി വെച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ പലപ്പോഴും അവനെ ഒന്ന് ഉപദേശിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ആശയം, നല്ലൊരു പുരോഗമന ആശയം അവന്റെ തലയിലേക്ക് തിരികെ കയറ്റാൻ ആവത് ശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ ഒരു രക്ഷയില്ല. ഞാൻ പലതും പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പശുവില്ല, പശു ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അടികൂടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പശുവില്ല, പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ മതിൽ കെട്ടി വെക്കുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതിൽ കെട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തിനു മതിൽ കെട്ടുന്നു എന്നെങ്കിലും ചിന്തിക്കണ്ടേ? പക്ഷെ ഒരു രക്ഷയില്ല. പിന്നെ ഈ എന്തായിരിക്കും ഈ മതിൽ പൊളിച്ചിടുന്നത്? സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ബീയിങ്സ് ആയിരിക്കോ? ഞാൻ എന്തിനാ അതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നത്? അവനല്ലേ മതിലിന്റെ ആള്, അവൻ ചിന്തിക്കട്ടെ. അവനെ ഞാനൊന്ന് നോക്കുന്നു, എങ്ങനെയിരിക്കുന്നു? ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ സ്റ്റോൺ സാവേജ് ആംഡ്, ഓൾഡ് സ്റ്റോൺ സാവേജ് ആംഡ്. ശിലായുഗത്തിലെ കാട്ടാളനെ പോലെ വരുന്നത് കണ്ടില്ലേ? രണ്ട് കയ്യിലും ഓരോ കല്ലും എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് മതിൽ കെട്ടാനായിട്ട് വരുന്നത്. മനഃപൂർവ്വം മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലൂടെ ഇരുട്ടിലൂടെ നടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പ്രകാശോടത്തോടെ അവൻ നടക്കുന്നില്ല. അവൻ അവന്റെ അച്ഛന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകത്തില്ല. അച്ഛൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കത്തുള്ളത്രേ. അവന്റെ അച്ഛനപ്പൂപ്പന്മാരായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതാണ് ഗുഡ് ഫെൻസേഴ്സ് മേക്ക് ഗുഡ് നൈബേഴ്സ്. നല്ല വേലി കെട്ടിവെച്ചാൽ നല്ല അയൽക്കാരായിട്ട് ജീവിക്കാത്രേ. ഇതാണ് അവന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. സോ ദ പോയറ്റ് പ്രസന്റ്സ് ടു കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് തോട്ട്സ്. ദ പോയറ്റ് ഈസ് ആൻ ഈഗാലിറ്റേറിയൻ ആൻഡ് എ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ. ബീങ് എ കോസ്മോപൊളിറ്റൻ, ഒരു ഈഗാലിറ്റേറിയൻ ആണ്, ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ആണ്, മനുഷ്യസ്നേഹി, സമത്വവാദി, കോസ്മോപൊളിറ്റൻ, ലോകത്തെ ഒന്നായി കാണുന്ന വ്യക്തി. അതാണ് റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ്. ബട്ട് ഹിസ് നൈബർ ഈസ് എ ബിഗട്ടഡ് ഓർ എ കൺസർവേറ്റീവ്. അയാൾ ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് ആണ്, യാഥാസ്ഥിക മനോഭാവിയാണ്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം, ഗുഡ് ഫെൻസേഴ്സ് മേക്ക് ഗുഡ് നൈബേഴ്സ്. അയാൾക്കൊരു ഫിലോസഫി ഉണ്ട്. എന്താണത്? ഗുഡ് ഫെൻസേഴ്സ് മേക്ക് ഗുഡ് നൈബേഴ്സ്. ഡോണ്ട് ഇൻട്രൂഡ് ഇൻ ടു അതേഴ്സ് ബിസിനസ്. ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിലൊന്നും നമ്മൾ തലയിടാൻ പാടില്ല, നമ്മളുടേത് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റണം. ഇതാണ് അയാളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ഞാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല, നേരെ തിരിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഐഡിയാസ് തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ്. ദ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഐഡിയാസ് പ്രസന്റഡ് ബൈ ദ പോയറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ ഐഡിയ പ്രസന്റഡ് ബൈ ഹിസ് നൈബർ. The neighbor is a conservative and according to him good fences make good neighbors. The poet is a progressive thinker. The poet is progressive by nature. He thinks about the futility, nishpalada, ഫലമില്ലായ്മ, futility of man-made walls. മതിലുകൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ്. He is a cosmopolitan. അയാൾ കോസ്മോപൊളിറ്റൻ ആണ്. He is an egalitarian. He is a humanitarian. He is great because of his great thoughts. നല്ല ചിന്തകളുള്ള വ്യക്തിയാണ്. And here is the conflict between the two. But we have to live together in this complicated world. പക്ഷെ ഈ സങ്കീർണ ലോകത്ത് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. I have to live with my neighbor. Even though he is a conservative, even though I know that he is not so good, we have to live together. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കണം. We have to make some adjustments. Fraternity and tolerance are the key words. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. സാഹോദര്യവും സഹിഷ്ണുതയുമാണ് ഇവിടുത്തെ കീവേഡ്സ്. അപ്പോഴതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെയും ഞാൻ മതിൽ കെട്ടാൻ തയ്യാറാവുന്നത്. അപ്പോഴ് റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റിന്റെ പോയാണ് പോയിട്രി ബിഗിൻസ് ഇൻ ഡിലൈറ്റ് ആൻഡ് എൻഡ്സ് ഇൻ വിസ്ഡം. ഇത് സന്തോഷത്തിൽ തുടങ്ങുന്നു. കാരണം എന്താണ്? ഒരു മതിൽ കെട്ടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നു, സന്തോഷത്തിൽ തുടങ്ങുന്നു. പിന്നെ അതാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. രണ്ടുപേരും മതിൽ കെട്ടിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ഔട്ട്ഡോർ ഗെയിം അല്ലേ എന്ന് തോന്നിപ്പോവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോഴിതെന്താണ്? സത്യത്തിൽ ഒരു
begins in the light and ends in wisdom. The poet presents the conflicting ideas. വിവേകത്തിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത്. നമ്മളെ കുറെ കൂടെ വിവേകമുള്ള വ്യക്തിയാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതർത്ഥം പുരോഗമിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയുണ്ട്. പക്ഷേ പുരോഗമന ചിന്തയില്ലാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഈ ലോകത്തുണ്ട്. അത് കാരണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ഫ്രറ്റേണിറ്റിയും ടോളറൻസും കൂടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. പുരോഗമന ചിന്ത നല്ലത് തന്നെ, അതോടൊപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം? ഫ്രറ്റേണിറ്റിയും ടോളറൻസും. ഈ വിവരമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ഈ വ്യക്തികളുടെ ആശയവും കൂടെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ടേ പറ്റുള്ളൂ. ഫ്രറ്റേണിറ്റി ആൻഡ് ടോളറൻസ് അത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇതാണ് ആ പോയത്തിലെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനിയിപ്പം അതിന്റെ ഒരു അപ്രീസിയേഷനും പിന്നെ കോംപ്രിഹെൻഷൻ ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് അയച്ചു തരാം. അപ്രീസിയേഷൻ എന്നിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം. അപ്രീസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സമ്മറി പോലുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം. മറ്റേ കോംപ്രിഹെൻഷനായിട്ട് കുറച്ച് സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അയച്ചു തരാം. അത് തനിയെ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. എന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ വായിച്ചു നോക്കുക. എന്തെങ്കിലും സംശയം വരുന്നത് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചാൽ മതി. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം. നോട്ട്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ലൈൻ ബൈ ലൈനായിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വായിക്കുക, മീനിങ് മനസ്സിലാവുന്നതെന്ന് നോക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൈൻ ചോദിക്കണം. മെസ്സേജ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരുന്നാൽ മതി, അത് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിന്റെ നോട്ട്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം, കോംപ്രിഹെൻഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ നോട്ട്സ് അയച്ചു തരുന്നത് അപ്രീസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സമ്മറി പോലെ അയച്ചു തരുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതിയെടുത്തിരിക്കണം. എഴുതിയെടുത്തിട്ട് അത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം. അടുത്തതായിട്ട് കുറച്ച് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ അയച്ചു തരും. അത് ജസ്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. നല്ലോണം വായിച്ച് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി. അതുപോലെയാണ് ആൻസർ എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ളത്.